आम जीवन क्षणभंगुर तेणु आमे जीवन प्राधान्यता कौन देवा आवश्यकता जानवा को हम आम जीवन रे आमे काहाकू प्राधान्यता दउछु आमे कौन प्रभु जीशु को तांको सेवा कार्य को गुरुत्व दउछु कि आम परिस्थिति जहा होना कहीं आमे सेथिरे भांगी न पड़ी प्रभुंको ऊपर निर्भर रखिबा आवश्यक। जीशुंको मधुर वाक्य चला पथे साजे दीप आमरी चरण अलिभा आलोक देई जीवनर प्रतिपादे जीवनर प्रतिपादे बढ़ाए से सत्य पथे पथ प्रदर्शिका से जे पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका। प्रिय दर्शक बंधु नमस्कार। प्रभु जीशुंको मधुर नाम रे आपन को पथ प्रदर्शिका कार्यक्रम को स्वागत करूअछि। आपन किमिति अछंती? मोर विश्वास प्रभुको दया और अनुग्रह रु आपन निश्चय भल थिबे। आपन नियमित आम कार्यक्रम देखुछंती, शिक्षा लाभ करूछंती और आत्मिक जीवन रे बढ़ुछंती, सेथिबे मु विशेष आनंदित। आपन को मतामत निश्चय आमको जणाइबे। टीवी स्क्रीन रे दिया जाइथिबा फोन नंबर रे आम सह जोगाजोग करिवे। आमे आपन को फोन रो अपेक्षा रे अछु। आमे प्रथम करंती 7 पर्व उपरे अध्ययन करूछु। आजिर अध्ययन रे आमे 4टी विषय विवाह संपर्क रे पाउलो कहिथिबा देखु। प्रथमे व्यवहारिक चिंताधारा विषय रे कहउछंती। से विशेष करी कुमारी मान को कहउछंती से माने जेपरी प्राचीन मान को परामर्श सुनिबे। आपन को अनुभूति मध्य देई आपन पिला मान को शिक्षा दे परिबे। पाउलो विश्वस्त अटंती। तांको लेखारे स्पष्ट करि देउछंती जे किछि विषय निज चिंताधारा रु कहउछंती से सेथि पई ईश्वर ठारू अनुग्रह पाइछंती। पाउलो वास्तव रे जणे ईश्वर परायण व्यक्ति भावे ए परामर्श देउछंती जे विवाह बंधन रे आबद्ध से मुक्त परि जीवन न काटू, जे मुक्त से बंधनग्रस्त परि न हेउ। अर्थात आम पाखरे जहा अछि आमे जेपरी अवस्था रे अछु सेथिरे संतुष्ट हेबा आवश्यक। पाउलो विवाह करिबा निमंते मना करू नाहंती, किंतु कहंती जदि निजकु नियंत्रण करि पारो ताहेले एकाकी रहिबा भल। द्वितीय रे वास्तव चिंताधारा विषय कहंती। आम जीवन क्षण काल स्थायी, तेणु आम जीवन रे प्राधान्यता कौन हेबा आवश्यक ताहा जानिबा को हबो। आम जीवन रे आमे काहाकू प्राधान्यता दउछु गुरुत्वपूर्ण। आमे कौन प्रभु जीशु को ओ तांको सेवा कार्य को गुरुत्व दउछु कि आम परिस्थिति जा हेउना काहेकि आमे सेथिरे भांगी न पड़ू, किंतु प्रभुंको उपरे निर्भर करू, तेबे प्रभु आमान को सहाय्य करिवे। तेबे आसंतु ए संपर्क रे अधिक आलोचना करिबा पूर्वरु एक भक्तिमूलक गीत सुनिबा। आसु दुख नई रस अबाघेरु जरा क्लेश विश्वासी प्रतिदिन काटुथिबे जीवन तुमे मो विश्वास भूमि मोर मुक्ति सरणी तुमे मो विश्वास भूमि मोर मुक्ति सरणी तुम ठारे रखिछि मु दृढ़ भरोसा जीशु तुमे मोर आशा जीशु तुमे मोर आशा जीशु तुमे मोर आशा जीशु तुमे मोर आशा गौरवमय भरोसा
যিশু তুমি মোর আশা, গৌরবময় ভরসা। যদি নিন্দা অপমান দিয়ে শত্রু সয়তান, হেবি নাহি ভয়ভীত, গাউথিবি জয় গীত। তুমি মো বিশ্বাস ভূমি, মোর মুক্তি শরণী। তুমি মো বিশ্বাস ভূমি, মোর মুক্তি শরণী। তুম ঠারে রাখিছি মু দৃঢ় ভরসা। যিশু তুমে মোর আশা, যিশু তুমে মোর আশা, যিশু তুমে মোর আশা, যিশু তুমে মোর আশা, গৌরবময় ভরসা। যিশু তুমি মোর আশা, গৌরবময় ভরসা। তুমি মো বিশ্বাস ভূমি, মোর মুক্তি শরণী। তুমি মো বিশ্বাস ভূমি। ଆଜି ଆମେ ନୂତନ ନିୟମର ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥୀୟ ପୁସ୍ତକ ତହିଁର 7 ପର୍ବର 25 ପଦରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 40 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଯିବା। ଆଜି ଆମେ ଏହି ଅଂଶରେ ବିବାହ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଉପଯୁକ୍ତ ବୋଲି ବିବେଚିତ ହୋଇଥିବା କନ୍ୟାମାନଙ୍କ ବିଷୟ ନେଇ ପାଉଲ କି ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ଯିବା। ଏହି 7 ପର୍ବର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଏହି ବିବାହ କରିବା ନେଇ ପାଉଲ ଦେଇଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବା, ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ କି କରିନ୍ଥୀୟ ମଣ୍ଡଳୀର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ପାଉଲଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ। ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପାଉଲଙ୍କ ସମୟର କରିନ୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆଗରେ ରଖି ଆଲୋଚନା କରାଯିବା ଉଚିତ ଓ ଏହାପରେ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇପାରେ। କରିନ୍ଥ ଏପରି ଏକ କଳୁଷିତ ନଗର ଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ କି ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ ଅତି କଳୁଷିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟଭିଚାରର ମାତ୍ରା ଅତ୍ୟଧିକ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ତେଣୁକରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ପିତାମାତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବିବାହଯୋଗ୍ୟ କନ୍ୟାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ। ସେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ସାଥୀମାନେ ନିଶାସକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କି ସେହି ଏଫ୍ରୋଡାଇଟ୍ଙ୍କ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇ ସେହି ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବେଶ୍ୟାମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଶ୍ୱାସିନୀ କନ୍ୟାମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ତେବେ ପାଉଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଇ ଏହିପରି କହନ୍ତି, ଯାହାକି ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥୀୟ 7 ପର୍ବର 25 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, କୁମାରୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି ଆଜ୍ଞା ପାଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ବିଶ୍ୱାସ ପାତ୍ର ହୋଇ ନିଜର ମତ ଦେଉଅଛି। ଏହା ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେ ପାଉଲ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲେ ଓ ସେ ଯାହା ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ତାହା ଜାଣିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ସେ ଏଠାରେ ବିଶେଷରେ କୁମାରୀମାନଙ୍କ ବିଷୟ ନେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି ଆଜ୍ଞା ପାଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ମାତ୍ର ସେ କହନ୍ତି, ମୁଁ ମୋହର ନିଜର ମତ ଦେଉଅଛି। ସେ ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ବିଚାରପତି ଭାବରେ ତାହାଙ୍କ ନିଜର ମତ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଓ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଜଣେ ବିଚାରକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଗ୍ୟତା ରହିବା ଦରକାର ତାହା ତାହାଙ୍କର ଥିଲା, ଯାହାକି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଥିପୂର୍ବରୁ 6 ପର୍ବରେ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି। ତେବେ 7 ପର୍ବର 26 ଓ 27 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ମୁଁ ମନେ କରେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଯେପରି ଅଛି ଆସନ୍ନ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ହେତୁ ସେହିପରି ରହିବା ଭଲ। ତୁମେ କି ଭାର୍ଯ୍ୟା ସହିତ ଆବଦ୍ଧ, ତେବେ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ନାହିଁ। ତୁମେ କି ଭାର୍ଯ୍ୟାଠାରୁ ମୁକ୍ତ, ତେବେ ଭାର୍ଯ୍ୟା ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ନାହିଁ। ଏହି ଆସନ୍ନ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ସେହି କରିନ୍ଥର ଜଘନ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା, ଯାହାକି ପାଉଲ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ତାହା କ୍ରମାଗତ ଲାଗି ରହିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେପରି ଯଦି ହୁଏ ତାହେଲେ ଏହି ଜଗତରେ
କେହି ତିଷ୍ଠି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଉଲ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଏହି ଆସନ୍ନ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ସମୟରେ ଯେହେତୁ ତୁମ୍ଭେ ଏହିପରି ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଅଛ, ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଆବଦ୍ଧ ତାହେଲେ ତାହା ସହିତ ବାସ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସେ ଉଦ୍ଧାରପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ନଥାଏ ତାହେଲେ ତୁମ୍ଭେ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରୁଅଛ ତାହା ସହିତ ରୁହ। ଯଦି ତୁମେ ବିବାହ କରିନାହ ତାହେଲେ ଏହି ପ୍ରକାର ଆସନ୍ନ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ସମୟରେ ଅନୈତିକତାର କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଘଟୁଥିବା ହେତୁ ବିବାହ ନ ହୋଇ ଏକାକୀ ରହିବା ତୁମ୍ଭ ପକ୍ଷରେ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେୟସ୍କର। ପାଉଲ କହନ୍ତି ଏହା ତାହାଙ୍କର ମତ। 28 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମ୍ଭେ ବିବାହ କରିଅଛ ତାହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ପାପ କରିନାହଁ। ଆଉ ଯଦି କୁମାରୀ ବିବାହ କରିଅଛି ତାହେଲେ ସେ ପାପ କରିନାହିଁ। ତଥାପି ଏପରି ଲୋକେ ଶରୀରରେ କ୍ଲେଶ ଭୋଗିବେ, ଆଉ ତୁମେମାନେ ଯେପରି ସେଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଅ ଏହା ମୋହର ଇଚ୍ଛା। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରକୃତରେ ବିବାହ କରିବା ପାପ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଅନେକ ସମୟରେ ଏହି ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ତଥା କ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରେ। ତେଣୁକରି ପାଉଲ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ କ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଆସନ୍ନ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଉଲ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ନେଇ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ସମସ୍ତ ଏହି ଆସନ୍ନ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଓ ସମୟର ସ୍ୱଳ୍ପତା ଓ ଜରୁରୀକୁ ନେଇ ସେ 5ଟି ବିଷୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ଯାହାକି ଅତି ଜରୁରୀ ଓ ଉପେକ୍ଷା କରାଯାଇ ନପାରେ ଓ ଯାହାକି ଏହି ଜଗତରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିର ଏକ ସାଧାରଣ ଅନୁଭୂତି। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ବିବାହ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଯାହାକି ସେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ପାଉଲ ଏହି ବିବାହ ସମ୍ପର୍କରେ ଏହିପରି କହନ୍ତି, ବିବାହ କରିବା କିଛି ଭୁଲ ନୁହେଁ, ଏହା ଅତି ଉତ୍ତମ ବିଷୟ, ମାତ୍ର ମନେ ରଖ ତୁମ୍ଭେ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କରିବ ଓ ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କରିବେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଯେତିକି ସୁଖକର ସେତିକି ଦୁଃଖଦାୟକ। ବୈବାହିକ ଜୀବନର ପ୍ରଥମାବସ୍ଥାର ଅନୁଭୂତି ଅତି ରୋମାଞ୍ଚକର, ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଏହାର ଗତିପଥରେ ସମସ୍ୟା ତଥା କୌଣସି ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତି କି ଆର୍ଥିକ ଅଭାବ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ସେତେବେଳେ ଏହି ରୋମାଞ୍ଚକର ଅନୁଭୂତି କେଉଁଆଡ଼େ ଉଭେଇଯାଏ ଓ କ୍ଲେଶମୟ ସମୟ ଆସି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାଏ। 7 ପର୍ବର 29 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଭାଇମାନେ, ମୋ କଥାର ଭାବ ଏହି, ସମୟ ଅତ୍ୟଳ୍ପ, ଏଣୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟା ଅଛି ସେମାନେ ଭାର୍ଯ୍ୟା ନଥିଲା ପରି ହୁଅନ୍ତୁ। ପାଉଲ ଏଠାରେ କହନ୍ତି ଯେ ସମୟର ଚାପ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣ ବିବାହିତ, କ'ଣ ଆପଣ ବିବାହ ନ କରିଥିବା ଲୋକ ପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେବାର ଅଭିନୟ କରିପାରିବେ? 30 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ରୋଦନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ରୋଦନ ନ କରିବା ଲୋକ ପରି ହୁଅନ୍ତୁ, ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ ନ କରିବା ଲୋକ ପରି ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ କ୍ରୟ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଅନଧିକାରୀ ଲୋକ ପରି ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ସେପରି କୌଣସି ଦୁଃଖକୁ ଆସିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଉଅଛନ୍ତି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରୁଅଛି? ପୁଣି ଲେଖା ଅଛି, ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ ନ କରିବା ଲୋକ ପରି ହୁଅନ୍ତୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ପାଉଲ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ରହିଅଛି ତାହା କ'ଣ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆନନ୍ଦକୁ ତାହା ଅଧିକାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଅଛନ୍ତି କି ଯାହାକି ଅନେକ କରନ୍ତି? ପୁନଶ୍ଚ ସେ କହନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କ୍ରୟ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଅନଧିକାରୀ ଲୋକ ପରି ହୁଅନ୍ତୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ପାଉଲ ଏଠାରେ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ଦେବେ କି? କାରଣ ଅନେକେ ଆଜି ବ୍ୟବସାୟକୁ ସେମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ମାନନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେବା ଉଚିତ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେବା ଉଚିତ। ସୁଖରେ ହେଉ ବା ଦୁଃଖରେ ହେଉ, ସମ୍ପଦରେ ହେଉ ବା ବିପଦରେ ହେଉ, ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଦେବା ଉଚିତ। ତାହେଲେ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅସ୍ଥିର ହେବା ନାହିଁ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାହାଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେଇପାରିବା। 31 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଜଗତର ବିଷୟ ଭୋଗ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଭୋଗ ନ କରିବା ଲୋକ ପରି ହୁଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହି ଜଗତର ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଅଛି। ଆପଣ ଓ ମୁଁ, ଆମେ ଜଗତରେ ଅଛୁ, ମାତ୍ର ଜଗତର ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଏହି ଜଗତରେ କୌଣସି ବିଷୟ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ନାହିଁ, ଚାଖିବା ନାହିଁ ବା ଧରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଏହି ଜଗତକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହେବ, ଏହି ଜଗତରେ ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ହେବ, ଏହି ଜଗତରେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରିବାକୁ ହେବ, ଏହି ଜଗତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଳିମିଶି ଚଳିବାକୁ ହେବ ଓ ଏହି ଜଗତର ଅନେକ ବିଷୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ
ଆମେ ଏହି ଜଗତର ବିଷୟକୁ ନିଜର ଜୀବନରେ ପ୍ରଧାନ ସ୍ଥାନ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କି ଏହି ଜଗତର ବିଷୟ ନିକଟରେ ନତମସ୍ତକ ହୋଇ ସେହିସବୁର ପୂଜା ତଥା ଆରାଧନା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କି ଏହି ଜଗତର ବିଷୟ ସବୁର ଦାସ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଜଗତ ଆମମାନଙ୍କର ଦାସ ହେବା ଉଚିତ, ମାତ୍ର ଆମେ ଜଗତର ଦାସ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ଜଗତର ବିଷୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନିମ୍ନ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ, ମାତ୍ର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ଈଶ୍ୱର ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ଆମେ ଜଗତକୁ ତହିଁର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାର ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଆମେ ଏହି ଜଗତର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମସ୍ତର ଉପରେ ପ୍ରଧାନ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ତାହାଙ୍କର ସେବା ପୂଜା ଆରାଧନା କରିବା ଉଚିତ ଓ ତାହାଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେବା ଉଚିତ ଓ ତାହାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ଉଚିତ। ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ଏହି ଜଗତର ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଅଛି। ଏହି ଜଗତରେ କୌଣସି ବିଷୟ ସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ, ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଜଗତ। ସବୁକିଛି ଅସ୍ଥାୟୀ, ସବୁକିଛି କ୍ଷଣିକ ଓ ସବୁକିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଓ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ। ତେଣୁ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଜଗତରେ ଆମେ କାହାକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ଦେଉଅଛୁ? ଏହି ଜଗତର ବିଷୟବସ୍ତୁ ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ? ଏହି ଜଗତର ବିଷୟବସ୍ତୁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ତାହାର ବଶରେ ରଖିଅଛି, ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକାର କରି ତାହାଙ୍କର ବଶରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଚାଳିତ କରାଉଛନ୍ତି? ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱର କାହାକୁ କୌଣସି ବିଷୟରେ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ବିଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଓ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ସେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେ ସେ ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମ ବିଷୟରେ ମନୋଯୋଗୀ ହୋଇ ଓ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ତାହାଙ୍କର ଗୌରବ ଓ ମହିମା ପ୍ରକାଶ କରିବ। ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବ, ସେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ତାହାକୁ ତାହାଙ୍କର ଅଧୀନରେ ରଖି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଇବେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଜଗତରେ ଏକ ବିଜୟୀ ତଥା ପବିତ୍ର ଜୀବନଯାପନ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ଭାଜନ ହେବା ବଡ଼ କଷ୍ଟକର। ଏହା ମନୁଷ୍ୟ କେବେ ହେଲେ ନିଜ ଶକ୍ତିରେ ବା ଚେଷ୍ଟାରେ ପାରିବ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ମନୁଷ୍ୟ ହେଉଛି ଦୁର୍ବଳ। କ୍ଷଣ କ୍ଷଣକେ ସେ ଜାଣତରେ ହେଉ ବା ଅଜାଣତରେ ହେଉ ଭୁଲ କରି ବସେ, ପାପ କରି ବସେ, ଯେହେତୁ ସେ ସ୍ୱଭାବତଃ ପାପୀ ଓ ପାପରେ ତାହାର ଜନ୍ମ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହେବାକୁ ଚାହେଁ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ଭାଜନ ହେବାକୁ ଚାହେଁ, ତାହେଲେ ତାହାକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେବାକୁ ହେବ ଓ ତାହାଙ୍କୁ ନିଜ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ତାହାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ପରିଚାଳିତ ହେବାକୁ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଅଧିକାର କରିବେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଓ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଏକ ପବିତ୍ର ଜୀବନଯାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଶକ୍ତି ଦେବେ। ତାହା ହିଁ ଏଠାରେ ପାଉଲ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଆମେ ଜଗତ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ଉଚିତ ଓ ଏହି ଜଗତର ବିଷୟକୁ ଅନୁକରଣ ନ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଜଗତର ଅଧିପତି ଶୟତାନର ଅଧୀନରେ ପରିଚାଳିତ ନ ହୋଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅଧୀନରେ ପରିଚାଳିତ ହେବା ଉଚିତ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏହି ଜଗତରେ ଏକ ବିଜୟୀ ଜୀବନଯାପନ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅଭିମତକୁ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାସ୍ତବ ଯୋଜନାକୁ ସଫଳ କରିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଉଲ ବିବାହ ବିଷୟ ନେଇ କରିଥିବା ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟକୁ ଫେରିଯାଆନ୍ତି। 7 ପର୍ବର 32 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ଚିନ୍ତିତ ନ ହୁଅ, ଏହା ମୋହର ଇଚ୍ଛା ଯେ ଅବିବାହିତ ସେ କିପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହେବ, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟ ଘେନି ଚିନ୍ତିତ ହୁଏ। ପାଉଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବିବାହ ବିଷୟ ନେଇ କେତେକ ବ୍ୟବହାରିକ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣର ବିଷୟକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରନ୍ତି। ଅବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତାହାର ପରିବାରର ଆବଶ୍ୟକତା ନିମନ୍ତେ ବା ତାହାର ପିଲାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବା ତାହାର ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ନିମନ୍ତେ ବିଶେଷ ଚିନ୍ତିତ ହେବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ସେ ଏହିସବୁ ଜଞ୍ଜାଳରୁ ମୁକ୍ତ ଥାଏ। ସେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଯେଉଁଆଡ଼େ ଇଚ୍ଛା ସେଇଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସାଂସାରିକ ଜଞ୍ଜାଳର ବ୍ୟସ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ଦିନ ଅତିବାହିତ କରେ, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅଧିକ ସମୟ ଦେବା ପାଇଁ ତାହା ପକ୍ଷରେ ତାହା କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କହନ୍ତି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅବିବାହିତ ରହିଥାଏ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ଅଧିକ ସମୟ ଦେଇପାରିଥାଏ ଓ ସେ କିପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହେବ, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟ ଘେନି ଚିନ୍ତିତ ହୁଏ। 33 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେ ବିବାହିତ ସେ କିପରି ଆପଣା ଭାର୍ଯ୍ୟାର ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସଂସାର ବିଷୟ ଘେନି ଚିନ୍ତିତ ହୁଏ ଆଉ ତାର ମନ ବିଭକ୍ତ ହୁଏ। ଏହା କ'ଣ ବାସ୍ତବରେ ସତ ନୁହେଁ କି? ଆପଣ ଯଦି ଜଣେ ବିବାହିତ, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହି ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରିଥିବେ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନିଜର
ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତଥା ପରିବାରକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବେ ବା କରୁଥିବେ ବା କରିବେ, ଏହା ସାଧାରଣ କଥା। ସେ ସଂସାର ବିଷୟ ଘେନି ଚିନ୍ତିତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅଧିକ ସମୟ ଦେଇପାରେ ନାହିଁ। ନିଜର ସଂସାର ପ୍ରତି ସେ ବିଶେଷ ଚିନ୍ତିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ତାହାର ମନରେ ଶିଥିଳତା ଦେଖାଯାଏ ଓ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିପାରେ ନାହିଁ। ତାହାକୁ ସମୟ ମିଳେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦିଓ ସେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ମାତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣରେ ନୁହେଁ, ଯେହେତୁ ସଂସାରର ଜଞ୍ଜାଳ ତାର ମନକୁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରେ। ପାଉଲ ମଧ୍ୟ ତାହା ଭୁଲ ବୋଲି କହନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ତାହା କରିବା ନିମନ୍ତେ ବାଧ୍ୟ। 34 ଓ 35 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଅବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀ ଓ କୁମାରୀ ଶରୀର ଓ ଆତ୍ମାରେ ପବିତ୍ର ହେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟ ଘେନି ଚିନ୍ତିତ ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେ ବିବାହିତା, ସେ କିପରି ଆପଣା ସ୍ୱାମୀର ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ସଂସାର ବିଷୟ ଘେନି ଚିନ୍ତିତ ହୁଏ। ପାଉଲ ଏଠାରେ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେବା ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଧାନ ବିଷୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିବାହିତ ପୁରୁଷ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ନିମନ୍ତେ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଅନୁଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଯେ କେହି ହୋଇଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଓ ଯେତେ ଆତ୍ମିକମାନେ ହୋଇଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନ କେବେ ହେଲେ ସୁଖମୟ ତଥା ଶାନ୍ତିମୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ସେ ତାଙ୍କର ମତାମତକୁ ଫେରିଆସନ୍ତି ଓ କହନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଅବିବାହିତ ପୁରୁଷ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବିନା ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ତାହାଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ଭାଜନ ହୋଇପାରିବ। 7 ପର୍ବର 36-38 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ନିଜ କନ୍ୟାର ଯୌବନାବସ୍ଥା ଗତ ହୋଇଅଛି ଆଉ ସେ ତାହା ପ୍ରତି ଅନୁଚିତ ବ୍ୟବହାର କରୁଅଛି ବୋଲି ମନେ କରେ, ତେବେ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଧ କଲେ ସେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କରୁ, ସେଥିରେ ପାପ ନାହିଁ, ସେମାନେ ବିବାହ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଯେ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥିର ଥାଏ ଆଉ ଆବଶ୍ୟକତା ବୋଧ ନ କରେ, ପୁଣି ଯାହାର ଆପଣା ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ କରିବାକୁ ଅଧିକାର ଥାଏ, ଆଉ ଯେ ଆପଣା କନ୍ୟାକୁ କୁମାରୀ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥିର କରିଥାଏ, ସେ ଭଲ କରେ। ଏଣୁ ଯେ ଆପଣା କୁମାରୀ କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ ଦିଏ, ସେ ଭଲ କରେ, ପୁଣି ଯେ ବିବାହ ନ ଦିଏ, ସେ ଆହୁରି ଭଲ କରେ। ଏହାପରେ 7 ପର୍ବର 39 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସ୍ୱାମୀ ଜୀବିତ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଆବଦ୍ଧ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ମୃତ, ତେବେ ଭାର୍ଯ୍ୟା ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସୀ, ଯାହାକୁ ଇଚ୍ଛା ତାହାକୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନ। ଏହାର ଅର୍ଥ ସେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ବିବାହ କରିପାରିବ ଯଦି ତାହାର ସ୍ୱାମୀ ମରିଯାଏ। ଏହାପରେ 40 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ସେହିପରି ରହିଲେ ଅଧିକ ସୁଖୀ ହେବ। ଏହା ମୋହର ମତ, ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ପାଇଅଛି ବୋଲି ମନେ କରେ। ପାଉଲଠାରେ ପୁନର୍ବାର କହନ୍ତି, ଏହା ତାହାଙ୍କର ମତ ବା ଉପଦେଶ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ଓ ତାହାଙ୍କୁ ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେବା। ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିବାହିତ, ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱର ତାହାର ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିବା ଉଚିତ। ଆଜି ଅନେକ ଏହିପରି ଦମ୍ପତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମିଳିମିଶି ରହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁମାନେ ବା ଆପଣଙ୍କର ସମାଜ ଆପଣଙ୍କୁ କିଭଳି ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି ତାହା ବିଚାର କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଆପଣ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଉଚିତ ଯେ କେଉଁ ପ୍ରକାରେ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମୋହର ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେଇପାରିବି। ଯଦି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ନିଜେ ନିଜକୁ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେଇପାରିବା ଓ ଏକ ସୁଖକର ତଥା ଶାନ୍ତିକର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିପାରିବା। କାରଣ ବିବାହ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପବିତ୍ର ଓ ଆଦରଣୀୟ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଯଦି ବିବାହିତ ଏବଂ ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତୁ, ସ୍ୱାମୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ଦେବା ଉଚିତ। ହଁ, ହେଇପାରେ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ, ଅନେକ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିପାରେ, ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆସିପାରେ, ଅନେକ ସଂସାରର ଜଞ୍ଜାଳ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଇପାରେ, ମାତ୍ର ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ବା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସାକ୍ଷୀ ହେବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବଞ୍ଚିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେବା।
आमे जो कार्य करूना कहीं जहाँ किसी करूना कहीं जो थाउना कहीं आमे प्रभु को गौरव देवा निमंते चेष्टा करिबा। ताहले आम्मानकर जीवन आशीर्वादर कारण हो पार। आम्मानकर जीवन में प्रभुंकर आशीर्वाद रहिबो, प्रभुंकर उपस्थिति रहिबो एवं आम्मानकर दाम्पत्य जीवन मध्य सुखमय शांतिमय हो पार। तेणुकरी केवल स्वामी एवं स्त्री उभय मिलमिशी रहीगले यथेष्ट नुहे, मात्र प्रभु सेमानकर मध्यरे रहिबा आवश्यक। ता नहेले से परिवार केबे हेले प्रभुरे दृढ़ रही पारिबो नाही, आउ से परिवार मध्य भांगी जीवो। शैतान तहिर सुजोग नहीं से शैतान परिवार प्रति तार जाल बिछाइबो, आउ से शेषरे कौन करिबो ना से परिवार को भांगी देबो। तेणु आसु प्रभु को प्रथम स्थान दे ताहांकर इच्छा लोड़ी ताहांकर संतोषजनक कार्य करू। ताहले आमनक वैवाहिक जीवन में मध्य आमे प्रभु को गौरव दे परिबा और ताहांकर साक्षी पारिबा। प्रभु हम प्रत्येक को यही संक्षिप्त आलोचना मध्य दे आशीर्वाद करंतु। आशा करू आजिर कार्यक्रम आपन को निश्चय भल लागिथिबो। आमे अध्ययन करूथिली जे पाउल करंथी मंडलर विश्वासी मान को परामर्श दे कहउछंती जे ख्रीष्ट विश्वासी भावे सेमाने किपरि जीवन काटिबा आवश्यक। जो माने विवाह करि नाहंती ओ जो माने विवाह करिसंती उभय को आत्मिक पिता भावे परामर्श देइथिबा आमे लक्ष्य करू। प्रत्येक विषय को आमे आत्मिक भावे सेथिर समाधान करिबा आवश्यक। अनेके विवाह करिबारे विलंब करंती, सेमाने निज को नियंत्रण करिबा उचित। विवाह ईश्वर ठार होइथाए, किंतु वैवाहिक जीवन रे आमे अनेक बाधा विघ्न देखि थाउ। द्वितीय रे लक्ष्य कलु जे जदि आमे एकाकी अछु आम चिंता केवल ईश्वर कार्य प्रति हेबा आवश्यक, जेपरि आमे परीक्षार सम्मुखीन न हेउ। प्रिय दर्शक बंधु, आज आमे किपरि जीवन काटुछु ता गुरुत्वपूर्ण। तेबे आज तो आम समय शेष हो आसिलानी। परवर्ती कार्यक्रम रे पुणी आपन सहित साक्षात हबो। आपन को ठारू विदाय नबा पूर्व आसंतु प्रार्थना करिबा। दयालु प्रेममय प्रभु, आमी तुमर धन्यवाद करूछु। प्रभु आमी जो जगत रे वास करूछु, ए जगत रे परीक्षा प्रलोभन अछि, विभिन्न समस्या अछि। प्रभु एथिरु रक्षा पाइबा पाई तुमे ही आम्मानकर शक्ति, तुमे ही आम्मानक सामर्थ्य, तुमे ही आम्मान को रक्षा करि पारो। प्रार्थना करूछु प्रभु, जो माने वैवाहिक जीवन काटिछंती, जो माने ए पर्यंत विवाह करि पारि नाहंती, आमे प्रत्येकंक पई प्रार्थना करूछु। तुमे समान को तुमरी सुरक्षार बल मध्यरे आबोरी रख। शैतान रो समस्त चातुरितारु प्रभु तुमे दूर रख। समान जेपरि प्रभु तुम निमंते पवित्र जीवन यापन करिवे। प्रभु समान को जीवन रे जहाँ पाई से संतुष्ट हेबे, से अनुग्रह तुम्हें दान कर। तुम्हें आम्मान का प्रार्थना शुणिल धन्यवाद दे ये प्रार्थना प्रिय जीशु का नाम रे मागिलु, आमेन। गत प्रश्नर उत्तरटी हैला बी नारी। आजिर प्रश्नटी होची जगत रे किए श्रेष्ठ स्थान ग्रहण करिबा उचित? ए जगत, बी परिवार, सी व्यवसाय, डी ईश्वर। ए प्रश्नर उत्तर आसंता काली संध्या 6टा मध्यरे ऑप्शन ए, बी, सी, डी मध्यरु सठिक उत्तर बाछि आपण नाम और संपूर्ण ठिकाना सहित 9777221415 नंबर रे SMS किंबा WhatsApp द्वारा जणाइबाको अनुरोध। जदि आपनको आम कार्यक्रम भल लगुची तेबे 0444908126 रे मिस्ड कॉल दे विजय होई परिबे। गत सप्ताहर विजय दर्शक बंधु हेले खर्तारू संतोष बेहेरा और परिवार।